lab cycles part. So we are seeing sixth lab cycle. So we'll continue with the sixth lab cycle in this class, and we'll end up with the lab cycles in today's class. And tomorrow we are having a lab session in the afternoon. And tomorrow afternoon we are having a lab session. So once I'll try to revise all the lab cycles again, and I'll start with the syllabus revision. I'll start with revision from unit 1, so that it will be helpful for you for in the upcoming internals. So again, be prepared with your assignments while coming. Please come with both the assignments, and please don't delay in submitting the assignments. So once you come to the college, first you need to submit both the assignments. I'll give you a lab manual. I'll post the lab manual in the Edmora today. So please check out that lab manual and do the necessary changes regarding your name or register number or regarding your output, and be prepared with your manual also. Okay, in your lab manual also, and come with proper preparation for your mid exams. So as you're having enough time to prepare, please go through all the concepts and prepare well for your mid exams. So the schedule will be announced soon for you. So anyhow, you need to come in the month of July. So please be prepared accordingly. All the things. So right, we'll start with our today's class. So as we are seeing lab cycle 6 in the previous class. So as I told you, this is all, we are all completely seeing the Windrunner testing tool. So how the Windrunner testing tool will be, right? How you are going to run, what are all the steps that are involved while running a program in Windrunner, while testing a program in Windrunner, and what are all the GUI objects, what is a GUI map, how we will be mapping that GUI, how you need to invoke the GUI map initially before running a test, and we saw what is how to record the test, and we saw while recording you'll be generating the test script language automatically. So what is the test script language, what will be the syntax, so we saw all these things. So in today's class we'll be seeing another part of lab cycle 6, that is how to synchronize. One second. So this is how to synchronize the test when the application responds slowly. So generally while you are testing, in some cases what generally happens is, suppose you are filling a form, you are testing that application where you are filling a form. So while you are filling a form, there will be several reasons due to which maybe the data whichever you are entering will take some amount of time. For suppose you are entering your name, or you are entering your details, you are entering your address, right? So for entering the address, maybe some people will be taking much amount of time because of the speed of typing. So what generally happens is, when you are running that application in a Windrunner, so Windrunner generally waits for only 1 second for executing each instruction. So while executing each instruction, it will be waiting for 1 second of time. So within that 1 second of time, if the proper data is not entered in the form, what generally Windrunner declares is, it declares it as an error. It declares it as there is an error that has occurred. So that is not an error actually occurring, but because of some network issues or because of some typographical kind of thing. So you're taking, it is taking some time to enter the details into the form, but Windrunner will not be able to detect it. And what generally it does is, within that specified time, within its specified time, if the details are not entered, then what generally it thinks is, it will declare it as an error. So in this this is the concept here. So what we are seeing is, when your application is not responding fastly, that is your application is responding slowly, then you are having an option in Windrunner to synchronize, wherein you'll be delaying the time. So you are having an option in Windrunner where we'll be using the synchronization points. So the use of that synchronization points is, it will be waiting for some amount of time when your application is responding slowly. Whatever application you are checking, if it is responding slowly, your Windrunner will be waiting for some amount of time. So that is the concept here. So in Windrunner, it takes by default 1 second to execute the next statement.
Okay, generally in Windrunner it will be taking us 1 second to execute. But sometimes what generally happens is there may be a case where the Windrunner has to wait for few seconds to accept the data from the user or wait till the current operation is completed before executing the next instruction. So general గా Windrunner లో అది ఒక సెకండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇంకొక సెకండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అలా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. కానీ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్స్లో మనం చెక్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ కొంచెం డేటా ఎంటర్ చేయడానికి టైం తీసుకుంటే అప్పుడు Windrunner కూడా ఏం చేయాలి అంటే ఇట్ షుడ్ ఆల్సో వెయిట్ ఫర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కదా. సో ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది మనం జనరల్గా అప్లికేషన్స్లో యూస్ చేసినప్పుడు. సో దానికోసం ద సింక్రనైజేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ in the following cases. Generally synchronization మనకి ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందంటే the data has to be retrieved from the database. For suppose ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు మీకు డేటా అనేది డేటాబేస్ నుంచి రావాలి. సో డేటాబేస్ నుంచి రావాలి అంటే కనుక మనకి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది. సో ఇన్ దట్ టైమ్ ద Windrunner హ్యాస్ టు వెయిట్. సో లేదా మన అప్లికేషన్లో మనం ఎంటర్ ఫర్ సపోజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మన అప్లికేషన్లో మనం ఇన్సర్ట్ అండ్ ప్రెస్ చేయగానే మనకి బఫరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ప్రాసెసింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మన స్టేటస్ బార్ అనేది 100కి రీచ్ అయితేనే మన ఫామ్ అనేది మన రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయినట్టు, లేదా ఓకే అయినట్టు, లేదా అప్లై అయినట్టు. సో అలా మన స్టేటస్ 100% రీచ్ అయ్యేంత వరకు మనకి Windrunner అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. లేదు ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ అంటిల్ సమ్ మెసేజెస్ అపియర్స్. సో కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఎప్పుడు మన డేటాబేస్లోంచి డేటా తెచ్చుకోవాలన్నప్పుడు, లేదా మన ప్రాసెస్ బార్ అనేది 100% రీచ్ అవ్వాలన్నప్పుడు, లేదా వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ మెసేజ్ టు అప్పుడే మనం మన డేటా ఇవ్వచ్చు. సో అలాంటి కేసెస్లో మనకి సింక్రనైజేషన్ అనేది అవసరం అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ in such cases Windrunner takes 1 second to execute the next statement. It is possible to change the default time to any desired value. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే 1 సెకండ్ కాకుండా మనం మన డిఫాల్ట్ టైమ్ మార్చుకునే పాసిబిలిటీ ఉంది Windrunnerలో. అంటే అది ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి 1 సెకండ్ కాదు, ఇంకా ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయాలి. సో సమ్ డిఫాల్ట్ టైం మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఆప్షన్ ఇన్ Windrunner. ఓకేనా, దట్ ఈస్ టైమ్ అవుట్ ఫర్ చెక్ పాయింట్స్ అండ్ సిఎస్ స్టేట్మెంట్ ఆప్షన్ అని అంటాం. సో అది మీకు జనరల్గా ఎక్కడ ఉంటుందంటే కనుక యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ జనరల్ ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది, సెట్టింగ్స్లో జనరల్ ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్. సో వీల్ సీ దట్ విత్ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసేసి మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ వచ్చేసి సమ్ ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ అప్లికేషన్ అమ్మా, సమ్ ఈబీ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ విజువల్ బేసిక్. సో ఈ ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ అప్లికేషన్లో వాళ్ళు ఆ అప్లికేషన్లో దే విల్ బి క్రియేటింగ్ లేదా ఓపెనింగ్ లేదా మోడిఫైయింగ్ ఆర్ డిలీటింగ్ ద ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. ఈ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనేది వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు. సో సమ్ మోడిఫికేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ దే విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ దిస్ ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ అప్లికేషన్. సో వీ నీడ్ టు చెక్ దిస్ ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ అవర్ Windrunner. సో జనరల్గా ప్రొసీజర్ ఏంటి ఫర్ క్రియేటింగ్ అ టెస్ట్ కేస్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ ఓపెన్ యువర్ Windrunner అండ్ క్రియేట్ అ న్యూ టెస్ట్ కేస్. మనం మన Windrunner ఓపెన్ చేస్తాము. Windrunner విండోలో మనకి 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి, న్యూ, ఓపెన్ అండ్ ప్రివ్యూ అని. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే న్యూ టెస్ట్ కేస్ అనేది క్లిక్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ Windrunner ఓపెన్ అయ్యాక నెక్స్ట్ యూ విల్ ఓపెన్ ద అప్లికేషన్ విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు చెక్. మన ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ అప్లికేషన్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఐ విల్ ఓపెన్ దట్ అప్లికేషన్. నౌ ఇప్పుడు Windrunnerలో మనం ఏం చేస్తాం అంటే యూ విల్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్. సో రికార్డింగ్ మనం జనరల్గా ఏ మోడ్లో చేస్తున్నాం? కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్లో చేస్తున్నాం. సో అంటే మనం ఏం క్లిక్ చేయాలి? Windrunnerలో క్రియేట్ టూల్ బార్లో క్రియేట్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్లో మీకు రికార్డింగ్ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ ఆప్షన్ అనేది మనం క్లిక్ చేసుకోవాలి. అంటే యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ రికార్డింగ్ ఇన్ Windrunner. మనం టెస్ట్ రికార్డ్ చేయడం, టెస్ట్ కేస్ రికార్డ్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేసాం. యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అ టెస్ట్ కేస్. సో ఇప్పుడు మీరు దాన్ని రికార్డింగ్ మోడ్లో పెట్టారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? యూ విల్ గో టు అప్లికేషన్ విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్. మీరు ఏ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? మన ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ అప్లికేషన్లో ఒక రికార్డ్ ఎంటర్ చేయడం, ఆ ఫీచర్ మనం టెస్ట్ చేయాలనుకున్నాం. సో క్రియేట్ అ న్యూ ఎంప్లాయీ రికార్డ్ అంటే ఇది ఆ ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ అప్లికేషన్ అమ్మా. సో ఈ అప్లికేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అవర్ ఆపరేషన్. అంటే నేను ఒక న్యూ రికార్డ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ శాలరీ, డిజిగ్నేషన్. సో ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీ డేటాబేస్. ఓకే, సో అది చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఆ ఎంప్లాయీ అప్లికేషన్లో ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూలోకి వెళ్తే
మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఇలా వస్తుంది. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, ప్రాపర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్. వెన్ యూ క్లిక్ అ న్యూ menu option, a dialog box is displayed where the employee number is automatically incremented. సో మనకి ఈ డైలాగ్ బాక్స్ లో మనం ఎన్నైతే రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేస్తామో ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుందమ్మా. అంటే మీరు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఎంప్లాయీ నెంబర్ విల్ 1 2 3, సో దిస్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ విల్ బి ప్రెసెంట్ బై డిఫాల్ట్. సపోజ్ మీరు ఆల్రెడీ 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నవ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ రికార్డ్. సో మీరు ఈ ఫామ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఎంప్లాయీ నెంబర్ 101 అని ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 100 రికార్డ్స్ ఇన్ యువర్ డేటాబేస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్. Dialog box appear అయినప్పుడు where the employee number is automatically incremented and prompts you to enter the remaining details such as name, salary, designation, so on. So employee number డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది, మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఎంటర్ చేయాలి, నేమ్, salary and designation. సో ఇప్పుడు మనం మన అప్లికేషన్ లో యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, ఇప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేశారు. ఎంటర్ చేశాక ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్, మనం ఇక్కడ ఈ బటన్స్ లో యూఆర్ యాడింగ్ ఏ న్యూ రికార్డ్ కాబట్టి మనం యాడ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తాం. యాడ్, మోడిఫై, డిలీట్ అండ్ క్లోజ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బటన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అప్లికేషన్. నేను న్యూ రికార్డ్ యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నౌ ఐ బి ప్రెసింగ్ దిస్ యాడ్ బటన్. వన్స్ నేను యాడ్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఇప్పుడు ఏమవ్వాలంటే నేను ఎంటర్ చేసిన రికార్డ్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. సో దానికి అక్నాలజ్మెంట్ గా నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వన్ స్టేటస్ బార్ హియర్. ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మీకు మెసేజ్ ఇన్సర్టింగ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అని వస్తుంది. సో ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో ఆ ఇండికేషన్ కోసం మీకు ఇక్కడ ఒక స్టేటస్ బార్ వస్తుంది. వెన్ ఎవర్ దిస్ బార్ రీచెస్ 100%, ఈ ప్రోగ్రెస్ అనేది 100% రీచ్ అయితే ఫుల్ గా వస్తే ఈ బార్, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ వేర్ ద రికార్డ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్, కంప్లీట్ గా ఇన్సర్ట్ అయింది అని చెప్పి ఇండికేషన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, ఇప్పుడు విన్రన్నర్ ఇది టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే యాడ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తామో ఇది ఈ స్టేటస్ బార్ 100% రీచ్ అయ్యేంత వరకు యాక్చువల్లీ విన్రన్నర్ అక్కడ వెయిట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో నౌ విల్ సీ అవర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ లో డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసాము, యూ క్లిక్ యాడ్ బటన్. సో యాడ్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఇన్సర్షన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పి మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, ఇన్సర్ట్ డన్ అనేదో మెసేజ్. సీ హియర్, ఈ స్టేటస్ బార్ అంతా 100% రీచ్ అయ్యాక యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ మెసేజ్ కాల్ ఇన్సర్ట్ డన్ అని ఒక మెసేజ్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, ఇంకా నాకు ఆపరేషన్స్ ఈ ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ లో నాకు కావాల్సిన ఆపరేషన్ నేను కంప్లీట్ చేశాను. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ అ న్యూ రికార్డ్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ ఇన్సర్టెడ్ ఆల్ ద రికార్డ్ డీటెయిల్స్. సో నాకు ఈ అప్లికేషన్ తో పని అయిపోయింది. నా ఎగ్జిట్ దిస్, ఈ అప్లికేషన్ లోంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాను. సో ఎగ్జిట్ అండ్ క్లోజ్ ద ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ అప్లికేషన్. ఓకేనా, సో ఇదంతా మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో విన్రన్నర్ ని రికార్డింగ్ మోడ్ లో చేసి పెట్టాం కాబట్టి నేను ఈ అప్లికేషన్ లో ఏదైతే ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నానో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద విన్రన్నర్ దేర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు ఈ అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేశాక, ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేశాక విన్రన్నర్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ చేసేయాలి. ఇందాక మనం రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసాం కదా, స్టార్ట్ చేసి మన అప్లికేషన్ లో ప్రాసెస్ అంతా చేసాము. ఇప్పుడు నా అప్లికేషన్ తో పని అయిపోయింది కాబట్టి ఐ గో టు విన్రన్నర్, మళ్ళీ విన్రన్నర్ విండోని ఓపెన్ చేసి నేను అక్కడ ఆ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ స్టాప్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తాను. సో స్టాప్ రికార్డింగ్ మీకు డైరెక్ట్ గా టూల్ బాక్స్ లో ఉంటుంది, లేదా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అక్కడ దాంట్లో క్రియేట్ లోకి వెళ్తే మీకు అక్కడ స్టాప్ రికార్డింగ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది విన్రన్నర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రికార్డింగ్ జరిగిందని నేను సేవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి స్టాప్ రికార్డింగ్ చేసాక మీకు ఏమవుతుంది, జనరల్ గా స్క్రిప్ట్ జనరేట్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్ గా స్క్రిప్ట్ అనేది నాకు జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ ని మీరు సేవ్ చేస్తారు కాబట్టి దే ఆర్ గివింగ్ ద ఫైల్ నేమ్ యాజ్ సింక్రనైజ్ బిఫోర్, అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ నేమ్ వచ్చేసేసి సింక్రనైజ్ బిఫోర్ అనే ఫైల్ నేమ్ తో దీన్ని మనం సేవ్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డన్. ఇప్పుడు మీకు స్క్రిప్ట్ జనరేట్ అయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేస్తాము, విన్రన్నర్ లో నౌ ఐ షుడ్ రన్ దిస్ టెస్ట్ కేస్. ఈ స్క్రిప్ట్ నేను రన్ చేస్తాను. సో రన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ టూల్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ రన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అనే ఆప్షన్ మనం క్లిక్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను విన్రన్నర్ లో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ రన్నింగ్. ఆ స్క్రిప్ట్ నాకు జనరేట్ అయింది కాబట్టి విన్రన్నర్ లో ఇప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ నేను రన్ చేస్తున్నాను. సో మనం రన్ చేసేటప్పుడు రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆప్షన్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇన్ ద మెనూ బార్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని రన్ అవుతున్నప్పుడు జనరల్ గా ఏమవుతుంది, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ స్క్రిప్ట్ లైన్ బై లైన్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ కి
ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ మనం ఏదైతే చేసామో దీనికి యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. You will get an error message because the windrunner fails to select the menu option file exit అని చెప్పి మీకు ఇలా ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ లాగా వస్తుంది. అంటే మీకు ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. విండ్రన్నర్లో ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ఇలా వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ ఎక్స్ అని, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కరెంట్లీ డిసేబుల్డ్ అని. సో మీకు ఇలా కంటిన్యూ ఆర్ పాస్ అని చెప్పి మీకు ఇలా ఒక వార్నింగ్, ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది విండ్రన్నర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, మీరు విండ్రన్నర్లో ఈ స్క్రిప్ట్ నాకు రన్ అయ్యేటప్పుడు, ఇక నాకు స్క్రిప్ట్ అనేది రన్ అయ్యేటప్పుడు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, విండ్రన్నర్ ఒక్కొక్క లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ ఓన్లీ 1 సెకండ్ ఆఫ్ టైం. సో 1 సెకండ్ ఆఫ్ టైం, ఇప్పుడు మౌస్ క్లిక్ ఇక్కడ 1 సెకండ్ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ క్లిక్ 1 సెకండ్. మనం ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ రికార్డ్ యాడ్ చేసేసి ఇన్సర్ట్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసాం కదా ఇందాక, యాడ్ అనే బటన్, సో యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇన్సర్టింగ్ జరగడానికి యాక్చువల్లీ నాకు ప్రోగ్రెస్ అనేది 100% రీచ్ అవ్వడానికి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. 1 సెకండ్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అక్కడ. కానీ ఇక్కడ విండ్రన్నర్ స్క్రిప్ట్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ 1 సెకండ్ ఆఫ్ టైం ఫర్ ద రికార్డ్ టు బి ఇన్సర్టెడ్. సో ఆ టైంలో నాకు అక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ లో రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి, సో అది జస్ట్ నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇలా చూపిస్తుంది, సంథింగ్ హ్యాస్ గోన్ రాంగ్ అన్నట్టు నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది చూపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ, ఇఫ్ యూ క్లిక్ కంటిన్యూ బటన్, కంటిన్యూ అంటే ఆ పర్టికులర్ లైన్ దగ్గర అది 1 సెకండ్ వెయిట్ చేసినా ఈ రికార్డ్ అనేది ఇంకా ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు. సో నెక్స్ట్ లైన్ తో కంటిన్యూ చేయమంటారా, లేదు అక్కడతో పాజ్ చేయమంటారా, అక్కడతో ఆపమంటారా అని చెప్పి మీకు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ లాగా ఇలా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు జనరల్ గా మీరు కంటిన్యూ కొట్టారనుకోండి, ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయకుండానే నెక్స్ట్ లైన్ అనేది నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది విండ్రన్నర్ లో. అప్పుడు మీకు ఫైనల్ గా రిపోర్ట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఇలా జనరేట్ అవుతుంది. రిపోర్ట్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది అంటే, మీరు ఈ రన్ చేశారు టెస్ట్ కేస్ ని 0 సెకండ్స్ దగ్గర, మీకు కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్ లో రన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూడండి ఈ లైన్ దగ్గర ఇలా ఎర్రర్ వచ్చింది, ఫైల్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ ఎక్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పి ఈ పర్టికులర్ లైన్ దగ్గర మీకు ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది. ఓకేనా, ఫైనల్ గా స్టాప్ అయింది, 7th లైన్ దగ్గర స్టాప్ అయింది. సో ఈ మెసేజ్ అనేది, ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది నాకు ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది విండ్రన్నర్ లో. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఐ కెన్ సింక్రనైజ్ మై టెస్ట్. అంటే సింక్రనైజేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే, నేను నా డిఫాల్ట్ టైం ని మార్చుకోవచ్చు. So to overcome this, synchronizing the test is required. So Windrunner captures the bitmap image of the insert done, and then you can run the test script. It waits for the insert done message to appear in the status bar. So ఇప్పుడు నేను సింక్రనైజ్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఐ కెన్ క్యాప్చర్ ద బిట్ మ్యాప్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్సర్ట్ డన్. ఇన్సర్టింగ్ జరిగినప్పుడు బిట్ మ్యాప్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాప్చర్ చేసుకొని ఐ కెన్ చేంజ్ ద డిఫాల్ట్ టైమ్ ఇన్ మై టెస్ట్ స్క్రిప్ట్. ఓకేనా, సో ఇది చేయటాన్ని మనం సింక్రనైజేషన్ అంటున్నాం. సో సింక్రనైజింగ్ ద టెస్ట్ కేస్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసేసి, యాజ్ యూ నో, ఓపెన్ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్. సో ఇందాక నాకు ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ జనరేట్ అయిపోయింది. ఈ స్క్రిప్ట్ ని నేను సింక్రనైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఈ లైన్ దగ్గర ఐ వాంట్ టు వెయిట్ ఫర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో దానికోసం మనకి ప్రొసీజర్ వచ్చేసి, ఫస్ట్ స్టెప్, యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ క్లోజ్డ్. ఒకవేళ ఇందాక మనం సింక్రనైజ్ బిఫోర్ అనే ఫైల్ నేమ్ తో సేవ్ చేసాం కదా స్క్రిప్ట్ ని, ఇఫ్ దట్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ ఆల్రెడీ క్లోజ్, యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ఇట్. ఓకేనా, నౌ సెలెక్ట్ సింక్రనైజ్ బిఫోర్ ఫైల్. ఈ ఫైల్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. నౌ ప్లేస్ ద కర్సర్ ఎట్ ద పాయింట్ వేర్ ద టెస్ట్ హ్యాస్ టు బి సింక్రనైజ్. సో మనం ఏ లైన్ దగ్గర వెయిట్ చేయాలనుకుంటున్నాము అక్కడ ఆ స్క్రిప్ట్ దగ్గర ఆ లైన్ లో మన కర్సర్ ని పాయింట్ చేయమంటున్నాం. అంటే మీకు ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ లో నాకు ఇందాక ఇక్కడ 12th లైన్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఆబ్జెక్ట్ మౌస్ క్లిక్ యాడ్ 49 12 లెఫ్ట్. సో ఈ లైన్ దగ్గర నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ నేను ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం వెయిట్ చేయడానికి నేను సింక్రనైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో స్క్రిప్ట్ లోకి వెళ్ళి place the cursor at the point where the test has to be synchronized. Now insert a line after the statement. Okay na, so ఆ పాయింట్ దగ్గర ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సింక్రనైజింగ్ కి, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ. ఇన్సర్ట్ ఎ సింక్రనైజేషన్ పాయింట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. సో అంటే విండ్రన్నర్ లోకి వెళ్ళి
క్రియేట్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్లో సింక్రనైజేషన్ పాయింట్ అని మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సింక్రనైజేషన్ పాయింట్ అనేది క్లిక్ చేసి ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ విండో మిడ్ మ్యాప్ అని వస్తుంది. అంటే మీరు ఈ లైన్ ఇలా వస్తుందమ్మా, ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఈ స్క్రిప్ట్లో ఆ పర్టికులర్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, నా కర్సర్ని అక్కడ ప్లేస్ చేశాను. సో అందుకనే కర్సర్ ఇక్కడ పాయింట్ అవుట్ అయి ఉంది. మీకు కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది స్క్రిప్ట్లో. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే క్రియేట్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్లో సింక్రనైజేషన్ పాయింట్లోకి వెళ్ళి సో అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ విండో బిట్ మ్యాప్, సో యూఆర్ క్లికింగ్ దట్ వన్. సో అలా క్లిక్ చేసినప్పుడు అంటే మీరు అక్కడ ఒక సింక్రనైజేషన్ పాయింట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు. సో మీరు ఆ బటన్ అలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ విల్ బి ఆటోమేటిక్లీ జనరేటెడ్ దేర్. అక్కడ మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ బిట్ మ్యాప్ సమ్ థండర్ ఆర్టీ దిస్ వాల్యూ దిస్ ఇమేజ్ దిస్ ఇమేజ్ నేమ్ బిట్ మ్యాప్ నేమ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ చూడండి, 1 అని చూడండి. దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ టైమ్ దట్ విల్ బి జనరేటెడ్ బై ద స్క్రిప్ట్. అంటే 1 సెకండ్ వరకు వెయిట్ చేస్తుందని చెప్పి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ టైం ఇలా వస్తుంది మన స్క్రిప్ట్లో. సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే ఈ టైంని మీరు మార్చుకోవాలి. మనకి 1 సెకండ్ కాకుండా మీరు ఎంతైతే డిఫాల్ట్ టైం వెయిట్ చేయాలంటున్నారో సో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ టైం మీరు వెయిట్ చేసేలాగా యూ షుడ్ చేంజ్ ద వాల్యూ. సో బై డిఫాల్ట్ 1 సెకండ్ డిలే టైం విల్ బి ఇన్సర్టెడ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం, నేను ఎక్కడైతే స్క్రిప్ట్లో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయాలంటున్నానో నా మౌస్ని ఆ కర్సర్ని అక్కడ ప్లేస్ చేసి టూల్ బార్లో క్రియేట్లోకి వెళ్ళి సో టూల్ బార్లో క్రియేట్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ సింక్రనైజేషన్ పాయింట్లో ఆబ్జెక్ట్ విండో బిట్ మ్యాప్ అనేది క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను ఎక్కడైతే కర్సర్ ప్లేస్ చేశానో ఆ కర్సర్ దగ్గర డైరెక్ట్గా ఆటోమేటిక్గా దిస్ స్క్రిప్ట్ విల్ బి జనరేటెడ్. ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది అక్కడ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ స్క్రిప్ట్లో నేను డిఫాల్ట్ టైం చూసినప్పుడు ద వాల్యూ విల్ బి ఫర్ 1 సెకండ్. 1 సెకండ్ అని డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఐ విల్ చేంజ్ ద డిఫాల్ట్ టైం. సో నేను ఎంత టైం అయితే వెయిట్ చేయాలి యాడ్ జరగడానికి ఇన్సర్ట్ జరగడానికి ఎంత టైం అయితే వెయిట్ చేయాలని అనుకుంటున్నానో ఐ విల్ మాన్యువల్లీ చేంజ్ ద టైం టు 10 సెకండ్స్. ఓకేనా? సో డిఫాల్ట్గా ఆల్రెడీ నేను ఒక 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలంటున్నాను. డిఫాల్ట్గా దాంట్లో 1 సెకండ్ ఉంటుంది. అంటే టోటల్గా ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 11 సెకండ్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, నేను మాన్యువల్గా ఐ హ్యావ్ చేంజ్ ద వాల్యూ టు 10 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1. ఓకే. సో ఇప్పుడు జనరల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ అగైన్ మీరు టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మీ స్క్రిప్ట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ చేసినప్పుడు సో మీరు ఇందాక ఏదైతే లైన్లో మనం ఇన్సర్టింగ్ దగ్గర టైం మార్చామో నౌ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఇన్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 సెకండ్. సో 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈలోగా మన అప్లికేషన్లో మన రికార్డ్ ఇన్సర్షన్ ప్రాసెస్ బార్ అనేది 100% రీచ్ అవుతుంది. ఓకేనా? 100% రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో అప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ రావు, ఎలాంటి మెసేజ్ రాదు. సో ఇలా కనుక మీరు రన్ చేసి ఉంటే నాకు ఫైనల్గా రిపోర్ట్ ఇలా జనరేట్ అవుతుందమ్మా. సో ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ నాకు 14th లైన్ దగ్గర ఐ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ 1 బిట్ మ్యాప్ అంటే ఒక ఇమేజ్తో కంపేర్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ రిజల్ట్ ఈస్ ఓకే 10. సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ దగ్గర ఇట్ హ్యాస్ వెయిటెడ్ ఫర్ some 10 seconds and it has compared with previously bitmap image whichever we have loaded. So ఆ bitmap image లో insert 100% అని ఏదైతే ఇమేజ్ ఉందో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అలా ఆ ఇమేజ్ అలానే రీచ్ అయిందా లేదా, బిహేవియర్ అలానే రీచ్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ లైన్. సో ఇలా జరగడం వల్ల ఇప్పుడు నా రిపోర్ట్లో వచ్చేసి నాకు ఎక్కడ కూడా ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది రాలేదు. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర జస్ట్ మనం ఒక బిట్ మ్యాప్ కంపారిజన్ చేసాము అని మెసేజ్ వస్తుంది తప్ప నో ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇస్ అపియరింగ్ ఇన్ ద ఫామ్ హియర్. సో అదే మనం ఇన్సర్ట్ చేయకపోతే బిట్ మ్యాప్ ఇన్సర్ట్ చేయకపోతే కనుక మీకు ఈ లైన్ దగ్గర ఇలా ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది వస్తుంది. సో నేను ఏం చేశాను, బిట్ మ్యాప్ ఇన్సర్ట్ చేసి సింక్రనైజేషన్ పాయింట్ సెట్ చేయడం వల్ల నాకు ఇప్పుడు ఆ టెస్ట్ కేసులో నాకు ఎలాంటి ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద సింక్రనైజేషన్ పాయింట్స్. సో ఇది ల్యాబ్ సైకిల్ 6లో. అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇలాగే మీకు నెక్స్ట్ GUI ఆబ్జెక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సిమిలర్.
So next, lab cycle 7. Last one in your, as part as your syllabus is concerned, this is last one, lab cycle. So apply Windrunner testing tool implementation या real time applications. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే Windrunner గురించి మీరు ఆల్రెడీ స్టడీ చేశారు కాబట్టి now take any one real time application and see how the testing will be done and see the implementation part. So this is our lab cycle 7 program, so which we already saw in a theory part. Unit 6 theory చెప్పేటప్పుడు I already told this one. So again see this one. So Windrunner. So మన ఇక్కడ అప్లికేషన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ అంటే విల్ బి టేకింగ్ ద క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ విచ్ ఎవర్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. ప్రతి సిస్టంలో ఎవరి కంప్యూటర్లో అయినా ప్రోగ్రామ్స్లో మీకు క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా. సో విల్ సీ దట్ క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఇన్ Windrunner. ఓకే, సో coming to that program, so we'll illustrate the Windrunner test by using our standard calculator application which is present in our Windows. So దాని కోసం అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? మన స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళి యాక్సెసరీస్లో యుల్ బి ఓపెనింగ్ ద స్టాండర్డ్ క్యాలిక్యులేటర్. సో మీరు ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మీకు మీ GUI క్యాలిక్యులేటర్ ఇలా కనిపిస్తుంది. మనకి ఎవరి సిస్టంలో అయినా దిస్ GUI క్యాలిక్యులేటర్ విల్ బి ఓపెన్ ఇన్ దిస్ వే. Okay, now we'll test this application. So ఈ GUI calculator లో what are all the options? ఈ క్యాలిక్యులేటర్ లో మనకు బేసిక్ గా ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటి? సో ఇక్కడ చూడండి, క్లియర్, స్క్వేర్ రూట్, మాడ్యులర్ డివిజన్, ఇన్వర్స్, ఈక్వల్ టు, ప్లస్, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మెమరీలో స్టోర్ చేయడం, మెమరీని క్లియర్ చేయడం, నెంబర్స్, అథమెటిక్, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో వాటి డిస్క్రిప్షన్ అంతా మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం. The symbols and the buttons of the calculator application represent the following functions. To perform addition, మనం ప్లస్ యూస్ చేస్తాము. To perform subtraction, you will be using this minus symbol, and to perform multiplication, you will be using hash into next slash for division. So all these things. సో ఇవన్నీ మనకి తెలిసినాయి కదా. పాయింట్ అంటేనేమో డెసిమల్ పాయింట్ రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి, SQRT అంటేనేమో స్క్వేర్ రూట్కి, సో పర్సెంటైల్ సింబల్ వచ్చేసి మాడ్యులర్ డివిజన్ పర్సెంటేజ్కి, సో 1/x వచ్చేసేసి ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి 1/x అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాము. అండ్ MC అనే ఫంక్షన్ వచ్చేసి టు క్లియర్ ద మెమరీ. సో MR అనే ఫంక్షన్ టు రికాల్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ, MS అనే ఫంక్షన్ టు సేవ్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ, టు సేవ్ ఇన్ మెమరీ. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ప్లస్, మైనస్, పాజిటివ్, నెగిటివ్. సో బ్యాక్ స్పేస్ అంటే టు రిమూవ్ one digit backward. Okay, so these are all the basic buttons which we are using. ఈ సింబల్స్, ఈ బటన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, బటన్ మీద ఉన్న సింబల్స్, వాటి మీనింగ్స్ ఇవి మన క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్లో. నౌ టు టెస్ట్ దిస్ క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్, ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఎలా టెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను స్క్వేర్ రూట్, ఒక నెంబర్ ఇచ్చి స్క్వేర్ రూట్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్ స్క్వేర్ రూట్ వస్తుందా లేదా, సో నెంబర్ ఇచ్చి ఇన్వర్స్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇన్వర్స్, మాడ్యులర్ డివిజన్, సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని, ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని ప్రాపర్గా జరుగుతున్నాయా లేదా అనేది మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది టెస్ట్ కేసెస్ చూడండి ఎలా రాశారు. ఫస్ట్ వన్ 4 ఇన్వర్స్ టెస్ట్ చేయాలి. అంటే ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇన్వర్స్ కదా, నెంబర్ 4 ఇచ్చి దాన్ని ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే నాకు 0.25 రావాలి. -6 ఇచ్చి స్క్వేర్ రూట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము, అప్పుడు నాకు ఇన్వాలిడ్ ఫంక్షన్ అని రావాలి. ఎందుకంటే -6కి స్క్వేర్ రూట్ ఉండదు కాబట్టి. సో నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏం రావాలి అక్కడ, ఇన్వాలిడ్ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు థర్డ్ టెస్ట్ కేసులో 4 అనేది ఇన్పుట్ ఇచ్చి C అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ క్లియర్ ద డిస్ప్లే అంతా క్లియర్ చేయాలి. 1.2 ఇచ్చి 3 ఇస్తే ఇక్కడ ఇంటూ 1.2 into 3 ఇస్తే కనుక నాకు 3.6. సో ఇవన్నీ నాకు అక్కడ ఉన్న బటన్స్ అమ్మ. సో నేను డిఫరెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నాను వేర్ ఈచ్ ఫంక్షనాలిటీ, ఈచ్ ఆపరేషన్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్ ఇండివిజువల్లీ అండ్ వాటర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఇవి అని అనుకుంటున్నాను నేను. సో దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద టెస్టర్. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ వెదర్, నేను ఇప్పుడు Windrunnerలో టెస్టింగ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ షుడ్ చెక్ వెదర్ ద ప్రాపర్ అవుట్పుట్స్, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఆర్ నాట్. సో దానికోసం ఫస్ట్ థింగ్ విల్ బి సీయింగ్ ఈస్ విల్ చెక్ దిస్ టెస్ట్ కేస్ 4 1/x అంటే 4 ఇన్వర్స్ అనేది మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఆ టెస్ట్ కేస్ 1 అనేది మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో విల్ బి సీయింగ్ దిస్ ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్. సో 4 ఇచ్చి ఇన్వర్స్ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేస్తున్నాం. సో అది చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? ఫస్ట్ ఓపెన్ ద Windrunner. ముందు Windrunner అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి. సో ఇందాక అట్లాగానే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ, ఓపెన్ ద Windrunner ఫస్ట్.
Now open your calculator application. Okay, so ఇప్పుడు విండ్రన్నర్ ఓపెన్ చేశారు, క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశారు. సో విండ్రన్నర్లో నేను న్యూ టెస్ట్ కేస్ ఒకటి రన్ చేయాలి కాబట్టి న్యూలోకి వెళ్ళి ఫైల్లోకి వచ్చి న్యూ అనేది ప్రెస్ చేయండి. నౌ స్టార్ట్ రికార్డింగ్, ఫైల్లోకి వచ్చి న్యూ అనేది ప్రెస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ న్యూలోకి వచ్చాక రికార్డింగ్లోకి వచ్చి క్రియేట్లోకి వచ్చి రికార్డింగ్లోకి వచ్చి రికార్డ్ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్ అనేది రన్ చేసి ఉంచండి. విండ్రన్నర్ని ఇలా సెట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు మీరు క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా, గో టు దట్ క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్. Now perform your operations in the calculator application. మీ క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ మనం ఏ టెస్ట్ కేసు రన్ చేస్తున్నాం, 4 ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్లో క్లిక్ 4, ముందు 4 అనే వాల్యూని క్లిక్ చేయండి, ఇంటీజర్ క్లిక్ చేయండి, తర్వాత ఇన్వర్స్ బటన్ క్లిక్ చేయండి క్యాలిక్యులేటర్లో. అప్పుడు మీకు ఇన్వర్స్ వాల్యూ అనేది 0.25 విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్. జనరల్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ వన్ మీకు 0.25 అని డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు క్లోజ్ ద అప్లికేషన్. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేసేసి గో టు విండ్రన్నర్లో రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ చేయండి. విండ్రన్నర్కి వెళ్ళి విండ్రన్నర్లో రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ చేయండి. సో రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయడానికి మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసినా రికార్డింగ్ స్టాప్ అవుతుంది, లేదా క్రియేట్లోకి వెళ్ళి స్టాప్ రికార్డింగ్ అనేది క్లిక్ చేసినా మీకు రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ రైటింగ్ హియర్. ఓకే, సో స్టాప్ రికార్డింగ్. నౌ సేవ్ ద ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాము. సో ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారంటే వాళ్ళు ఇన్వర్స్ అని ఇచ్చారు. సేవ్ ద ఫైల్ విత్ ఫైల్ నేమ్ ఇన్వర్స్. సో నౌ స్క్రిప్ట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఫర్ ఇన్వర్స్. సో మీరు ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మీకు వెనకాల స్క్రిప్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది. నౌ యూ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ ద ప్రొసీజర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, గో టు విండ్రన్నర్, రన్ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్. గో టు విండ్రన్నర్లో రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆప్షన్, మళ్ళీ విండ్రన్నర్కి వెళ్ళి రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆప్షన్ అనేది క్లిక్ చేయండి. మీకు అలా క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఏదైతే స్క్రిప్ట్ జనరేట్ అయిందో ఇందాక, ఆల్ దట్ స్క్రిప్ట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ అండ్ ఫైనల్లీ యర్ రిపోర్ట్ విల్ బి జనరేటెడ్. సో రిపోర్ట్లో మీకు టెస్ట్ కేసు ఇప్పుడు ఎంత టైం తీసుకుంది, బిట్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయా ఆర్ చెక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా, వెదర్ ద టెస్ట్ కేస్ ఇస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, ద రిజల్ట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఫర్ రిపోర్ట్. Okay, so this is the procedure. So I a little bit మనం కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేసాము, ఎందుకంటే దిస్ కాన్సెప్ట్ I already explained you while telling WinRunner in Unit 6. Okay, we already saw this example. So this is the same example which we saw in Unit 6 and the same is your lab cycle program. Okay na. So మనం ఇందాక రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ అమ్మా క్యాలిక్యులేటర్. దాంట్లో ఇన్వర్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు టీఎస్ఎల్లో దట్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్. అంటే మీకు కావాలి అంటే కనుక యూ కెన్ రైట్ ఇట్ బై యువర్ ఓన్ ఆర్ రికార్డింగ్లో చూస్తే కనుక టీఎస్ఎల్లో మీకు స్క్రిప్ట్ ఇలా జనరేట్ అవుతుంది. సో నౌ దిస్ ఇస్ ఫర్ టెస్ట్ కేస్ 1. ఇప్పుడు ఇందాక రిపోర్ట్ మీరు చూస్తే కనుక రిపోర్ట్లో మీకు వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ రిపోర్ట్లో ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఓకే దెన్ విల్ సే ద టెస్ట్ కేస్ ఇస్ పాస్. టెస్ట్ కేస్ అనేది మీకు ఇక్కడ పాస్ అయింది. సో అలానే మనం ఏం చేస్తాము, అదర్ టెస్ట్ కేసెస్. నౌ చెక్ దిస్ సెకండ్ టెస్ట్ కేస్. సేమ్ ఇందాక చెప్పిన ప్రొసీజర్ అంతా, కాకపోతే మీరు అప్లికేషన్ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు -6 ఇచ్చి స్క్వేర్ రూట్ అనేది ప్రెస్ చేయండి. వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్. Okay, now run the test. Okay, now check whether the test cases pass or fail. Similarly all these test cases. So ఈ test cases అన్ని కవర్ చేసుకొని అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి if the result is as expected ఇలా గనక మనకి వస్తే then you can say that particular application calculator application ఏదైతే ఉందో that is error free అని చెప్పొచ్చు. That is a proper one and that is functioning accordingly as per the specifications అని చెప్పొచ్చు. Okay, so this is all about lab cycle 7.